नमस्कार बंधुगण, आपण माने एही सदाबहार फूलटीकू प्रायतः सबु जगार देखिबा पई पाउथिबे कारण एही फूलटी प्राय सबु जगार मिल जाई थाए एवं यह आम वनस्पति शास्त्र रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। कारण एही रंग बेरंगर फूलटीए मध्य आपणक जीवन को मध्य रंगमय करि देई थाए, हेले एकथा समस्तंकु जणा न थाए। एहार किछि उपाय रही अछि, जदि सही उपाय को आपण माने पालन करंती तेबे एही फूलटी आपणक जीवन को रंगभरा करि देई थाए। अनेक समय रे आपण माने देखिथिबे, आपण माने जेते परिश्रम करिले मध्य कि जेते चेष्टा करिले भी मध्य आपणकु पारिश्रमिक फल मिली न थाए। परिश्रम अनुसार आपणकु फल प्राप्त होई न थाए। तेबे एही परिस्थिति रे आपण जदि एही फूल द्वारा किछि उपाय अवलंबन करंती तेबे भाग्य आपणकर साथ दब, आपणकु आपणकर परिश्रमर फल निश्चिंत प्राप्त हेबो। बंधुगण, जेतेबेले आम जीवन रे एपरि होई थाए, आमे परिश्रम करिला परे मध्य आमकु परिश्रम अनुजाई फल प्राप्त होई न थाए, सेतेबेले आम जीवन रे एपरि एक मोड़ आसी थाए। सेतेबेले आमे एया भाबिबाकु लागि थाउ जे आमे काम छाडी देबा उचित। जेउठारे आमकु आम कामर फल मिलु नाही, तेबे सेही काम करिकी कोन लाभ अछि। एपरि समस्तंक जीवन रे केबे ना केबे घटिथिबो। तेबे बंधुगण, केवल एही फूल ही आपणकु साहाय्य करि परिबो। एही फूल द्वारा करा जाउथिबा किछि उपाय आपणकु एही परिस्थितिरु मुक्ति देई परिबो। तेबे बंधुगण, जदि आपण कौनसी भी धनजनित समस्या रे अछंती किंबा ऋण करज जनित समस्या रे अछंती किंबा दारिद्रता भली कौनसी समस्या रही अछि, तेबे एही फूल कौनसी ना कौनसी एक समाधान रे थाए। कारण एहा एक एपरि चमत्कारी फूल अटे। जदि आपण ठीक भाबरे यार उपाय पालन करंती एवं याकू भगवान को अर्पण करंती, तेबे एहा आपणकु एहार फल तुरंत प्राप्त होइथाए। एही उपायटिकू पालन करिबा परे आपणक जीवन रे कौनसी भी समस्या रहिबो नाही। जदि धन आसीबार समस्त मार्ग गुडिक बंद होई जाइछि, सेही मार्ग गुडिक पुनर्बार खोलिबाकू लागिबो एवं आपणक जीवन रे केबे भी धनर समस्या आसीबो नाही। आपण माने निश्चय जानिथिबे, जेतेबेले भाग्य खराब थाए सेतेबेले सुना छुईले भी माटी होई जाए, आउ जेतेबेले जणे व्यक्तिंकर भाग्य भल थाए सेतेबेले से माटी छुईले भी सुना पाल्टी जाई थाए। एपरि भाबरे एही फूलर प्रयोग आपण मानकु सुदृढ़ करि परिबो, जहा फल रे आपण माटी को छुईला परे ताहा सुनारे परिणत होई परिबो। अर्थात आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे, प्रत्येक कार्य रे आपणकु सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो। तेबे बंधुगण, मु आपण मानकु एही वीडियो रे 4 गोटी उपाय विषय रे कहिबाकू जाउछि। एही उपाय गुडिक जदि आपण विधि विधान रे करि दियंती, तेबे निश्चिंत भाबरे आपण एहार शुभ फल प्राप्त करि परिबे। सेथिपई आपणकु गोटिए अनुरोध, एही भिडियोटिकु शेष जाए निश्चिंत देखंतु। एहा पूर्वरु भिडियोटिकु लाइक करी आम कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण, आम चारि पाखरे अनेक प्रकारर वृक्ष रही अछि एवं प्रत्येक वृक्ष रे भिन्न भिन्न प्रकार महत्व रही अछि। प्रत्येक वृक्ष मध्यरे किछि ना किछि दैव शक्ति रही अछि। आपण माने समस्ते जानिछंती कि ओस्त गछरे भगवान विष्णुकर वास होइथाए एवं बेल गछरे भगवान शिवंकर वास होइथाए। एपरि अनेक वृक्ष रही अछि जेउ वृक्ष मानकरे साक्षात देवी देवतांकर वास होइथाए। तेबे एही गछ गुडिकु जदि आमे सठिक भाबरे ठीक विधि विधान सहित पूजा अर्चना करि थाउ, तेबे आमको एहार फल 100% लाभ होइथाए। कारण प्रत्येक जिनिस रे किछि ना किछि नीति नियम रही थाए एवं आमे माने सेही नीति नियम को पालन करी समस्त कार्य को करिबा द्वारा आमको समस्त लाभ प्राप्त होइथाए। सेही परि भाबरे मध्य एही सदाबहार फूल आपणक जीवन रे खुशी भरी देई थाए। तेबे बंधुगण, आपण माने देखिथिबे सदाबहार फूलटी दुईटी रंगर होइथाए। गोटिए धळा रंगर होइथाए, अन्यटी गोलापी रंगर होइथाए। तेणु एही जो धळा रंगर सदाबहार फूलटी मां लक्ष्मींकर स्वरूप होइथाए एवं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई सबुठु उत्तम होइथाए। जदि एबे भी आपणक जीवन रे
ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆସୁଅଛି ତେବେ ଏହି ଫୁଲର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟି ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ରାହୁକେତୁ ଜନିତ ଦୋଷ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲୁଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲ ଆଣିବାରେ ଅଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାରେ ଅଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ସଦାବାହାର ଗଛର ଧଳା ଫୁଲଟିକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ତୋଳିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ 21ଟି କିମ୍ବା 27ଟି ଫୁଲ ଆଣିପାରିବେ। 21ଟି ଫୁଲ ଯଦି ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଉପାୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି 27ଟି ଫୁଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ପାଇଁ ଅଲଗା ଉପାୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ 27ଟି ଫୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ନେଇ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ବଳିତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି 27ଟି ଫୁଲରେ ମାଳଟିଏ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ବାନ୍ଧିକି ମାଳ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ହେଲେ କେବେ ବି ସୂତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ 27 ଥର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାପରେ ଏହି ମାଳଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୁକୁମ ଓ ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆପଣ ହଳଦୀରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ 27ଟି ଫୁଲର ମାଳ ବନେଇଛନ୍ତି ତେବେ 27ଟି ଚାଉଳ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ 21ଟି ଫୁଲର ମାଳ ବନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 21ଟି ଚାଉଳ ନେବେ। ଆପଣ ଏହି ଚାଉଳକୁ ନେଇ ସେହି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଇଦମ୍ ଅକ୍ଷତମ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଳଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ମାଳଟିକୁ ଆଣିକି ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହି ମାଳ ଉପରେ ସେହି ସିନ୍ଦୁରରୁ କିଛି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ାଟିକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ରାତି 8ଟା ପରେ କରିବାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ରାତି 8ଟାରୁ 9:15 ଭିତରେ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନରେ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ 21ଟି ଫୁଲରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲଗାତାର 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାରେ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ 27ଟି ଫୁଲର ମାଳ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 4ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ 4ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ମାଟି ଖୋଳି ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହା ସନ୍ତାନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ବେପାର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ତାହା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 9ଟି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ନେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସୋମବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 9ଟି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ନୋଟାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ 108 ଥର
ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ ଓ ସଦାବାହାର ଫୁଲ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି ତାହା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଲଗାତାର 5ଟି ସୋମବାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ରହିଛି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦେବତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି, ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ 9ଟି କିମ୍ବା 11ଟି କଳା ରଙ୍ଗର ରାଶି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ବଳିତା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶନି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଏପରି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବି କିଛି ଶନି ଦୋଷ ରହିଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ରାହୁ କେତୁ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ।